नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। निज भविष्यत विषय रे जानतु। आगकू आपणक सहित कौन घटिबा पाई जाउची ताहा जानतु। कहीं समस्त मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही पवित्र सावित्री अमावास्या ठारू बदलिबा पाई जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्रଙ୍କ चलनरे हेब बहुत बड़ परिवर्तन एवं आपणक कुंडली रे राजयोग मध्य बनिबा पाई जाउछि। आपणक राशिर एही राजयोगर संयोग आपणकू धन लक्ष्मी प्राप्त कराइबा पाई जाउछि। देखंतु एही सावित्री अमावास्या दिन दुईटी शुभ ग्रह करुछंती आपणक राशि रे राशि परिवर्तन एवं सृष्टि करुछंती राजयोग। जेउ कारणरू आपणक जीवन रे एही सूर्य बुधंकर गोचर आपणकू अधिकरू अधिक सफलता प्रदान करिब। बहुत गुड़िए मनस्कामना मनोवांछा को पूरण करिब, जहा द्वारा भाग्य रे आसीबो गोटे विराट परिवर्तन। अनेक गुड़िए दिगरु अनेक प्रकारर लाभ आपण को प्राप्ति हेबो एवं समस्त सुख सुविधा प्राप्त हेबा पाई जाउछि। एही सावित्री अमावास्या ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पाई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर भाग्य किभଳି बदलिबा पाई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे एही सावित्री अमावास्या ठारू की प्रकार परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी बुध आपणकर एकादश भाव रे एवं शत्रुंक राशि रे विराजमान करिथिबारु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या आर्थिक स्थिति दुर्बल हेबा अर्थर अभाव अनुभव करिबा अर्थ को केंद्र करी परिवार मध्य असंतुष्ट वृद्धि घटिबा व्यापार वाणिज्य रे लॉस देखिबा आपणकर किछि ना किछि संपर्क रे दूरता बनि जिबा किछिटा संपर्क आपणकर भांगी जिबा एवं ता सहित विद्यार्थी मानकु आशा अनुरूपक चाकरी प्राप्ति न हेबा एवं देखंतु जो व्यक्ति मानकर पूर्वरु चाकरी रहिछि कर्मक्षेत्र रे अछंती शत्रु वृद्धि भली विभिन्न प्रकार मानसिक दुश्चिंता भितरे आपण गति करने को पड़ुला। किंतु आपणकर एही सावित्री अमावास्या ठारू बुधंकर मित्र राशि को गोचर एवं सेठारे बुधादित्य राजयोग बनाइबा आपणक जीवन रे परिवर्तन आनिब। तेबे आसंतु जानिबा नक्षत्र अनुसाई आपणक मिथुन राशि हेले मध्य केउ क्षेत्र गुड़िकरे की प्रकार परिवर्तन हेब। देखंतु मिथुन राशिर 3टी नक्षत्र रही थाए मृगशिरा मिथुन आद्रा मिथुन एवं पुनर्वसु मिथुन। मृगशिरा मिथुन बा 5/3 मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति हेउछंती मंगल एवं विराजमान करिछंती एकादश भाव रे मनस्कामनार भाव रे। आपणकर दीर्घ दिनर अभिलाष पूरण हेबा पाई जाउछि। आपणक व्यवसाय रे लाभ वृद्धि घटिबो आपणकर चाकरी रे दरमा वृद्धि घटिबो विभिन्न स्रोतर आपणकू धन लाभ हेबो। जो व्यक्ति माने चाकरी रो संधान रे रहिचंती सेमानकू चाकरी प्राप्ति हेबो। ताहा सहित आपण जदि नूतन भाव रे व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुचंती तेबे निश्चित भाव रे व्यवसाय रे आपणकर बढ़ती हेबो। देखंतु मंगल आपणक 10म भाव रे रही आपणक दरमा वृद्धि रे समस्या आपणकर ट्रांसफर रे समस्या प्रमोशन रे समस्या
ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଧନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶି ବା 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ରାହୁ ଅଂଶରେ ବା ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଆଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆଇଟି ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉନଥିଲା, ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଲୋନ୍ କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରଜ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ପରଠାରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି, ରସ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅଚାନକ କିଛିଟା ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାଗ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ପିଛାରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥହାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଜମି ଭୂମି ଯାନ କିଛି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଜଳରେ କିଛିଟା ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଳରେ କିଛିଟା କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ କିଛିଟା କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କାହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, କାଉ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହା ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।